नमस्ते सबैजना, मेरो नाम प्रतीक छेत्री अनि मेरो नाम मुकुन्द खनाल अनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सन्चै द ह्यास ब्राउन सिरिज अनि मुकुन्द के छ त सन्चै सन्चै अनि तेरो के छ ठिक छ गजब सन्चै सो अनि के अरे यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो देखिरहेछ हामी पहिला 2टा एपिसोड अनि नन एपिसोड पनि सँगै थियौँ होइन राइट अनि अहिले चाहिँ नि यो छुट्टै कोठामा अलिकति लाइट हेर्दाखेरि पनि एकतिर अँध्यारो एकतिर उज्यालो भएर जस्तो छ यो के हो त which is फेरि true म यहाँ युएसमा छु पेन्सिल्भेनियामा which is right now 10 PM भइरहेछ होइन अनि you're in Australia right what time is it there अहिले मिड डे भयो अनि वान डे अब त्यहाँ सन्डे नाइट होला यहाँ मन्डे right मिड डे yeah अनि यही कुरामा आई थिङ्क हाम्रो यो आई थिङ्क इट्स अ गुड सेगवे टु आवर टपिक फर टुडे yep अनि हाम्रो आजको टपिक छ हु इज नेपाली तर बिफोर द्याट आई थिङ्क आई वुड लेट अडियन्स होल्ड अन टु द्याट थट्स फर अ मोमेन्ट and because we like doing it and let's yeah keep the suspense for a while and let's talk about if there's been any new feedback, anything that has come through since our last episode, anything we want to talk about. सो त्यो लोजिस्टिकल कुरामा चाहिँ आई थिङ्क एउटा फिडब्याक कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क audience like you to give us more feedback, right? So I'll cover the सुरुको part. Some of the comments के आछ भने were rather questions. अब हाम्रो next episodes-हरुमा कस्तो टपिकमा we'll cover and this is when will it come out भन्ने question छ. Do you want to go cover that? Yes, एकदम हल्का रूपमा भन्नुपर्दा जे अगाडि आउँछ त्यसकै बारेमा कुरा गर्ने हो तर होइन तर एक्चुअल चाहिँ हाम्रो अब एज यु नो दिस इज आवर फर्स्ट सिजन अनि we've got a couple of other episodes lined up right after this one. One is regarding the societal pressure, and I believe this topic will be very relatable to a lot of people. If there's anything you want to us to talk about in that topic, or if anything you want to add, feel free to reach out. Following that, we'll try to go a level deeper. We'll talk about death, right? Death, diseases, how it affects us, our families, our society, and why we don't talk about it much. Yeah, so we'll try to I know it's a bit of a taboo topic, but we'll try to talk about it. And again, with this topic as well, anything you want to add, if you've got anything you want us to talk about, feel free to reach out. And especially following that, we have a backlog of topics we want to cover. But again, we're open to feedback, anything that brings that actually that fits in within our theme. So far probably you already know, like we try to get into a simple topic. And त्यसपछि try to go into more integrate layers into the so that we can bring out some vulnerable, honest, open conversations, right? अनि त्यही हामीलाई रिच आउट गर्नको लागि चाहिँ अहिले अब shameless plug, right? We're on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, अनि त्यसपछि podcast माध्यममा हामी Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Spotify, विभिन्न Twitter, right? So you can follow us, subscribe, like our videos, like our short videos, clips. Ani, most importantly, you can DM us with the questions you might have. Ani, त्यसैमा comment पनि गर्न मिल्छ with the feedback, etc. So I think the feedback part is very something that we're really looking forward to, right? Are we doing a good job, okay job, like really poor job? And this was last episode, but one of the things we started doing is हामी मात्रै बोल्ने भन्दा पनि we try to integrate audience-हरुको विभिन्न नेपाली डायस्पोराको विभिन्न उहाँहरूले कस्तो सोच्नुहुन्छ त्यो सेट टपिकमा भनेर. So how do you like that format moving forward? त्यसको बारेमा पनि if you can give us like honest feedback, that would be really, really helpful. So without further ado, I think we should move into आजको हाम्रो topic.
यस अघि मैले त्यही छुस्स ठ्याक्क कुरा चाहिँ निकालिहालेँ अनि फेरि गोइङ ब्याक टु द हाउ स्टार्टेड राइट सो Pratik is in the US, different time zone, different country altogether. I am in Australia. अनि हामी बोलिरहेछौँ नेपालीमा अनि सायद सुनिरहेको मान्छे आई थिङ्क यु आइडेन्टिफाई योर सेल्फ एज अ नेपाली इन सम फर्म एज वेल अनि यो के हो त यो खास गरी हामीले आफूलाई आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउन पनि चाहन्छौँ तर बस्न चाहिँ कहाँ कहाँ गएर बसिरहेछौँ अनेक देशमा फेरि अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि बेला बेलामा अन्त अरूसँग बोल्छौँ यो कल्चरल अलिकति आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ अलिकति क्राइसिस जस्तो भएर आई थिङ्क वी वान्ट टु टक आउट लाउड I think probably get answer to some of our questions as well. And in the meantime, probably answer some of the questions you may be holding on to. I think exactly our point say who is Nepali? Are you Nepali? Am I Nepali? भन्ने कुरा आउँछ हैन let's get this started. Right? Let's get into it. So are you Nepali? Yes. Yeah. I am. What about you? Are you Nepali? Do you feel Nepali? I think I am Nepali as well. So no, sorry, I don't think I am Nepali. I am Nepali. So I claim to be a Nepali. I think we need to probably just you ekdamai like binary भयो right? Are you Nepali or not? Ani with everything we talk about, we don't like things to be binary, so we probably everything is in a sliding scale of some sort. अनि अब हामीले यसको बारेमा पहिला पनि कुरा गरिरहेको हो. I think we should probably look at different aspects of what make you a Nepali, right? अनि त्यसपछि जाँदा चाहिँ I think it will be easier to answer for you and for me as well. अब मेरो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि I think about मैले am I Nepali भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ नि do I feel Nepali भन्ने एउटा कुरा आउँछ अनि अर्को चाहिँ नि have I contributed to Nepal or नेपालको केही कजको लागि त्यो मैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन am I active part of the Nepali community or not भन्ने सेकेन्ड कुरा अनि थर्ड कुरा आउँछ लिगल कुराहरू do I have the right document to claim if in the court of law if I go there do I have the right documents to claim that I am Nepali अब यो कुराहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि फर्स्ट कुरा do I feel Nepali भन्दाखेरि yes 100% अनि no matter what anyone says I know I have been living in Australia for 16 years I get this a lot you're not Nepali or people say a lot of things but no one can take that away from me how do I feel so I feel Nepali so that part I'm covered I think अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन अनि in that regards somewhat Nepali yes किन भन्दाखेरि मैले whenever I get a chance if there's any cause I can donate to or whenever I'm in Nepal if there's something I can do or even this podcast right we are reaching out to Nepali people so hopefully this is sending some good positive message so यस्तो यस्तो कुराहरुले गर्दा I think I'm doing but I feel like I can do more than this त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ नि I'm trying to be Nepali I don't claim that I've done enough like contribution to like be that like 100% in terms of how I feel but I think I can do more in that aspect right in terms of my contribution अनि थर्ड कुरा आउँछ लिगल कुरा अब मैले जतिसुकै जे भने पनि जति गफ गरे पनि whenever I travel to Nepal I have to carry my Australian passport and I have to get the visa to enter Nepal अनि त्यो कुरामा चाहिँ नि I know things are changing there are like updates happening as we speak तर as of now I cannot claim to be Nepali because that would be a false statement yeah okay what about you तैँले भनेको तीनटा क्राइटेरिया राइट एउटा भावना राइट हाउ डु यु फिल नेपाली अर्को कर्म राइट कतिको नेपाली सोसाइटीलाई नेपाललाई कसरी कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ थर्ड चाहिँ कानुनको लेन्समा राइट सो फर्स्टमा भावना आई फिल नेपाली राइट सो त्यसमा आई 100% सेकेन्डमा काम लाइक आई वर्क पार्टली इन नेपाल पार्टली इन युनाइटेड स्टेट्स अनि तर लाइक म नहुँदा पनि मेरो टिम खडा गरेको छु नेपालमा अनि नेपालमा एक्टिभली काम गर्न थालेको 4-5 वर्ष भयो सो आई थिङ्क इन टर्म्स अफ कन्ट्रिब्युसन विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा त्यसमा पनि आई वुड गिभ 100% तर लाइक थर्ड जुन कानुनी लेन्सबाट हेर्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ नेपाली सिटिजनसिप
I had to give up Nepali citizenship, US को citizenship लिँदाखेरि अनि त्यसबाट I went on and got the NIN card, right? So त्यसलाई अब 5-10% दिने हो भने चाहिँ अब छासछुस कानुनी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब त्यो त्यति भयो तर yeah similar situation छ, right? यही कुरा गरिरहँदाखेरि we just हामीले अब भनिहाल्यौँ हाम्रो स्ट्याटस पनि को कुरा गऱ्यौँ होइन त यु बिन अ युएस के अरे अस्ट्रेलियन सिटिजन फर कति इयर्स रे 11 years 11 years right अनि I've been US citizen for a few months अहिले त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ let's jump into why did you leave Nepal? Why did you decide to get an Australian passport? अनि नेपाललाई धोका दिएर किन त्यस्तो गरेको? त्यसको आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ्स राइट सो एउटा त्यो दुईटा एङ्गल हेर्नु मिल्छ एउटा चाहिँ नि मैले अहिलेको मेच्युरिटीको आधारमा एउटा राम्रो स्टोरी बनाएर भन्न सक्छु हुन्छ नि टक्क 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 एउटा पोइन्ट भएर एकदम दुःख थियो अथवा नेपालमा क्राइसिस थियो यो थियो ऊ थियो टक्क टक्क आफूलाई मिल्ने खालको कुराहरू राख्दै गएर यसको कारणले गर्दा म छोड्नु पर्यो म विवश भएँ म आएँ मेरो कहानी एकदम दुःख भरे कहानी मैले त्यसरी पनि भन्न सक्छु अर्को चाहिँ नि आई थिङ्क देयर आर लट अफ लाइक ऱ्यान्डम कोइन्सिडेन्स एन्ड विच आई क्यानट एक्सप्लेन राइट अनि अरू एउटा फेरि गोइङ ब्याक टु इट राइट त्यति बेला अब हामीले भनौँ न प्लस टू पढ्ने बेलामा अब हामीले यो पहिला एपिसोडमा पनि कुरा गरिसक्यौँ हामी अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ एमबिबिएस गर्ने नै त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो थियो अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि त्यो पाथतिर नगएपछि चाहिँ नि अरू अप्सनहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि अब विदेश जाने वाज वान अफ द अप्सन्स होइन अनि विदेश भनेको अब पढ्नको लागि अब युएस मेनली मान्छेहरू धेरै युएस नै गइरहेको थियो त्यति बेला अनि अस्ट्रेलिया चाहिँ मेरो दिदी पनि अस्ट्रेलियामा भएको भएर त्यो ह्यापन टु बी अलिकति अलिक सजिलो अप्सन फर मी होइन अनि जे इजी पाथ हुँदै गयो होइन अनि आई स्टिल रिमेम्बर लाइक अस्ट्रेलिया जाने बेलामा अब भनौँ न अब म आई थिङ्क वी लेफ्ट प्रब्ली फ्यु मन्थ्स अपार्ट अनि इट युज टु बी कमन थिम लाइक अस्ट्रेलिया जाने भनेको इट वाज कुनै बाध्यताले हामी छोडेर एकदम दुखी भएर आएको होइन पुरा पार्टी गरेर नेपालमा पार्टी भनेर साथीहरूलाई बोलाएर भिजा लाग्यो भनेर होइन ल खाउँ भनेर मोमो खान जाउँ यो गरौँ भनेर त्यस्तै खुसी भने मतलब त्यो सेलिब्रेसन थियो नि त भिजा लाग्नु पनि सेलिब्रेसन अस्ट्रेलिया आउनु पनि सेलिब्रेसन होइन अनि एनिवे आइयो त्यो अब अघि भने जस्तै एउटा ऱ्यान्डम कोइन्सिडेन्स एमबिबिएसतिर गइएन ठ्याक्क अस्ट्रेलिया दिदी भएको भएर आइयो त्यसपछि नेक्स्ट अभियस चोइस भनेको अब आफ्नो पढाइ सक्यो अनि नेक्स्ट अभियस कुरा भनेको पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पिआर भन्छ नि यहाँ पोइन्ट पुऱ्याएर अप्लाई गर्ने अब त्यो एकदमै त्यो चाहिँ नेचुरल नेक्स्ट हुँदै गयो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि अनि यहाँ आएको त्यति बेला अहिले आई मे नट बी अप टु डेट विथ द करेन्ट अहिले इमिग्रेसन रिक्वायरमेन्ट्स तर मेरो टाइममा 4 वर्ष आएको भइसकेपछि अनि पिआर भएको 1 वर्ष भइसकेपछि सिटिजनसिप अप्लाई गर्न मिल्थ्यो अनि I don't think I thought that much. I was very young as well. अनि त्यही भने अनि सबै यो चाहिँ जे अगाडि आयो गर्दै गयो जे हुँदै गयो गर्दै गयो आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ गट अ बिग वाइ अनि इट्स लाइक सिरिज अफ स्मल वाइज अनि त्यही हो अनि किन नेपाल छोडेको भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एकदमै सोचेर होइन कि this happened to be one of the options and I just chose this option and it's turned out this way and just I've been going through with it since then. तेरो केसमा पनि त्यस्तै हो कि अलि फरक मेरो लाइक मेरो अलिकति अलि ड्रामेटिक के भन्छ इमोसनल अत्याचारवाला स्टोरी छ होइन आई थिङ्क म नेपालमा हुँदाखेरि मेरो सोच भनेको even though I was born in India, right? I was brought up in Nepal, and this was त्यो नेपाली हुनु नेपालीपन त्यो चाहिँ like the emotions were high and like I was pretty sure म नेपालमै बस्छु अब त्यो डक्टर हुन्छु यही देशमा काम गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने थियो देश छोडेर चाहिँ जाँदिनँ भन्ने थियो राइट अनि वान अफ द मेन रिजन्स मैले युएस आउनुको लाइक आई डोन्ट वान्ट टु लिभ नेपाल है अनि के अरे जब एउटा स्कलरसिपको त्यो मन्त्रालयको स्कलरसिपको उसमा
when I found out that त्यो बेलामा के भएको थियो नि एक्जाम दिएको थियौँ एक्जाम पछि त्यो एन्सरको त्यो ऊ पनि आउट भएको थियो सचदेवा भन्ने ठाउँमा ठ्याक्क अनि त्यसरी ट्याली गर्दाखेरि आई न्यू मैले कुन कुन एन्सर गरेछु अनि सी यति पर्सेन्ट आउँछ भन्ने अनि 83 85 कति आउनु पर्ने रिजल्ट्समा आयो 65 भएर के अनि त्यो 83 आएको भए चाहिँ आई वुड हेभ बिन अन टप 5 कि टप 10 यस्तैमा आउट अफ कति डजन्स अफ सिट्स अनि आउने बेलामा लाइक 200 कतिमा आयो राइट अनि द्याट वाज अ क्लियर इन्डिकेसन अफ आई वाज भिक्टिम अफ त्यो करप्टेड त्यो के भन्छ एजुकेसन सिस्टम अनि त्यो भएर मनै मर्यो तर आई डिन्ट वान्ट टु गो आई डिन्ट वान्ट टु लिभ नेपाल एट द्याट टाइम तर तैँले मैले चिनेको समिक हाम्रो कमन फ्रेन्ड समिक वाज इन द प्रोसेस अफ अप्लाइङ टु युनाइटेड स्टेट्स अनि समिकले ल जम भनेर गर्न थाल्यो अनि मम्मीले पनि जागेर एसएटी टोफलहरू गर भनेर लाइक आई एकदम थोरै प्रिपेयर गरेर एसएटी टोफलहरू दिएँ अरे बिकज लाइक आई डिन्ट वान्ट टु तर लाइक ओभर टाइम अनि आई थिङ्क त्यसपछि ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्ने बेलामा पनि आई डिन्ट वान्ट टु किनभने यता आइसकेपछि आई वान्टेड टु गो ब्याक भन्ने थियो ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्नु पर्यो फ्यामिलीको त्यो अलि एउटा सिचुएसन भएर मम्मीको हेल्थको रिजन्सले गर्दाखेरि there was a situation, legal situation, where one of the family members had to have Ali US ko Ali permanent जस्तो status अनि out of desperation मैले green card को apply गरेँ थिएँ तर green card apply गरेपछि पनि soon after 14 मा मैले green card पाएँ soon after I started working in Nepal like more so 17 18 देखि त्यसपछि like I was still working in Nepal अनि I different नेपालको यो पोलिसी लेभलमा गभर्नमेन्ट लेभलमा रिच गरेर अलिअलि काम पनि गरेको थिएँ होइन अनि देयर वर एक दुईवटा एकदम इन्फ्लुएन्सियल पोजिसन्स द्याट मैले कुराहरू भइरहेको थियो होइन 1 वर्ष 2 वर्ष त्यहाँ काम गर्छु भन्ने थियो ग्रिन कार्ड नै राख्छु सिटिजनसिप अप्लाई गर्दिनँ भन्ने थियो अनि नेपालमा चाहिँ एज इज यु नो वाट डु यु नो भन्दा नि हु डु यु नोमा बढी जान्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि बिकज अफ पोलिटिकल फ्याक्टर्स त्यो दुइटै के अरे पोजिसन चाहिँ इट डेन्ट कम इन टु लाइक फ्रुवेसन होइन अनि त्यसपछि आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड अनि आउट अफ फ्रस्ट्रेसन आई वान्ट इन टु 4-5 दिन लाइक सुड आई हुन्छ नि फ्रस्ट्रेटेड भएर अब नेपालको सिटिजनसिप राखेर लाइक is this sustainable भनेर नेपालमै काम गर्नको लागि पनि I felt like maybe यो citizenshipको status change भयो भने I can do more in Nepal, I can do more in United States, other parts of the world भनेर अनि one of the people that I reached out to is you अनि अरू मेरो mentor figureहरू 4-5 जनालाई reach out गरेर एक दुई दिन within एक दुई दिन नै like एकदम emotional state थियो हैन अनि I didn't want to overthink so मैले जुन बेला डिसाइड गरेँ ओके भनेर त्यसको within 5 minutes I started the application within half an hour I finished the application and shut down everything right okay this is it भनेर so मेरो चाहिँ अलि त्यो इमोसनल जर्नी टाइपकै थियो हैन किनभने every decision that I took that हुन्छ नि change my immigration status were initially त्यो प्लान थिएन अनि त्यसपछि ओभर टाइम के भन्छ लार्जली अब यस अपर्च्युनिटीको कुराहरू पनि आयो तर लाइक आई थिङ्क नेपालको व्यथिति कुरीतिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज अ मेजर फ्याक्टर अफ कहाँबाट नेपालबाट अहिले यहाँ आउँदाखेरिको जर्नी आई थिङ्क अघि मैले भने जस्तै त्यो मेरो पनि पिआर अनि त्यो सिटिजनसिपसम्म चाहिँ आई थिङ्क इट वाज लाइक स्ट्रेट पाथ अनि अलिकति सिटिजनसिप सेरेमोनीको चाहिँ मलाई अलिकति कुरा गर्न मन छ किन भनेदेखि बाई देन म अलिकति बढी भनौँ न मेच्योर जस्तो भएर पनि अलि आई वाज स्टार्टिङ टु क्वेसन माई डिसिजन अनि अहिले पनि जस्तै म देख्छु होइन मेरो साथीहरू अथवा चाहिँ कोही फ्यामिली मेम्बरहरूले सिटिजनसिप पाउँदाखेरि इट्स अ बिग थिङ एन्ड इट इज एक्चुली बिग थिङ अनि बिग थिङ भन्नाले जस्तै मान्छेहरूको आज सेरेमोनी छ भने प्रब्ली पिपल टेक कपल अफ डेज अफ दे ड्रेस अप नाइसली
They go there early. They have the nice ceremony, and they have probably some event after that to celebrate with families and friends. It's a big thing, and it's rightly so. I don't want to take anything away from people. तर मेरो केसमा के भएको थियो भन्दाखेरि एज आई सेड अर्लियर राइट इट वाज अल लाइक नेचुरल सो अब नेक्स्ट स्टेप जे हुन्छ हुँदै जान्छ भन्ने कुरा तर सिटिजनसिपको एक्जाम यहाँ सानो एउटा टेस्ट दिनुपर्छ त्यो गऱ्यो इन्भाइट आयो सेरेमनीको लागि अनि त्यसपछि आई देन स्टार्टेड थिङ्किङ ओके इट्स ह्यापनिङ अब चाहिँ हुन लाग्यो अनि मेन चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यो अब अस्ट्रेलियाको सिटिजनसिप लिनु भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ नि डुअल सिटिजनसिप नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिटिजनसिप छोड्ला भन्ने एउटा त्यो चाहिँ एकदमै मनमा भारी थियो अनि आई डिडन्ट फिल लाइक सेलिब्रेटिङ मच अनि म त्यो दिन डे अफ पनि लिन काममा पनि गएँ अनि कामबाट सिधै ठ्याक्क त्यो सेरेमनीको टाइममा ट्याक्क पुगेँ अनि सेरेमनी त्यो जे हुन्थ्यो रिचुअल्स आई वेन्ट थ्रु विथ इट मैले अब आई वाज नट सुटेड अप आई वाज जस्ट लाइक वेयरिङ लाइक नर्मल वर्क क्लोथ्स त्यो I was not groomed or anything, right? So I was not from the outside, I was not ready for the occasion, and from inside as well, I was not ready for the occasion, right? And even now, if I look back at it, I don't think I would find any proper photos of that day. एउटा भनेको सायद one my sister took, and it's from a distance, and I'm like looking the other way, and I've got citizenship certificate in my hand, and I was not even posing for it, right? Ani that day, I just wanted to keep it low profile. I don't know what I was trying to do. I was just trying to probably मैले जति धेरै सेलिब्रेट गरेँ यो कुरालाई त्यति मैले नेपाललाई बिट्रे गरे हुन्छ जस्तो लाग्ने हो कि हैन त्यो मैले नेपालको सिटिजनशिप छोड्ने कुरालाई पनि यसरी सेलिब्रेट गर्न सक्छु र भने जस्तो खालको फिलिङ आएर हो कि आई डिडन्ट फिल त्यो आई वेन्ट थ्रु विथ इट आई गट इट त्यो ठिक आफ्नो ठाउँमा छ तर मनमा चाहिँ नि इट वाज नट एन इजी थिङ टु डु मेरो चाहिँ भर्खरै सिटिजनसिप सेरेमनी भर्खरै भएको थियो होइन सो इट वाज अन्डर त्यो कोभिडको रेस्ट्रिक्सन्सको मापदण्डहरू लागू भएको थियो अनि त्यसमा I was not allowed to bring anyone else. So I showed up by myself. So I don't have any pictures. But I think त्यो दिन चाहिँ मेरो state of obliviousness होइन न खुसी न दुखी I was अलिकति त्यो टाइममा चाहिँ झसक्क लाइक त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस भए जस्तो लाइक हु एम आई वाट एम आई लाइक तैँले अघि भने जस्तो हुन्छ नि त्यो आफ्नो अगाडिको नेपाली सिटिजनसिप नै त्यो त्यागेर अनि त्यसपछि अर्को के अरे नागरिकता लिँदाखेरिको त्यो क्वेसन चाहिँ गरिरहेको थिएँ अलिकति स्लाइटली गिल्टी फिल भएको थियो तर आई वाज नट दुखी चाहिँ थिइनँ किनभने अप्लाई गरेर अप्रुभ हुन्जेलसम्म चाहिँ इट ह्याड बिन लाइक 14 कि 16 मन्थ्स अलरेडी के सो लाइक देयर वाज अ लट अफ टाइम त्यो बफर उसको लागि अनि इमोसन्सहरू चाहिँ जब मैले अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ हाई इमोसन्स थियो त्यो बेलामा ओथ सेरेमनीमा चाहिँ अलिकति खसक्क भएको थियो तर त्यही हो लाइक आई वाज नाइदर ह्याप्पी नर स्याड टाइपको तर मेरो the people around me, right? मेरो परिवार, मेरो दिदी, भिनाजु, mommy, daddy, honestly, the friends around me, they were like, hey, congratulations. And I'm like, for what? When I asked, let's say, feel bad, okay? Like, this is not an accomplishment. I didn't do anything when I asked. So that was say त्यो feeling भएको थियो अनि especially अर्को कुरा चाहिँ खैरे साथीहरूलाई भन्दाखेरि and again like they would also do the same right congratulations American citizenship भनेको it's a big deal यताउता अनि मैले चाहिँ sure तर you know I'm feeling conflicted because I had to give up my पहिलाको citizenship भन्दाखेरि चाहिँ they would be like shocked के like how come like dual citizenship कसरी नभएको भन्ने टाइपको के so अनि that was what's difference what was different from them and me so त्यो realize भएको थियो what about the people around you like तेरो परिवार तेरो साथी सङ्गी साथीहरू त्यही आई थिङ्क वरिपरि जस्तै अस्ट्रेलियामा नै बस्ने हुन्छ नि आई थिङ्क सिमिलर थिङ राइट सो इट्स
it's an occasion for celebration, so people normally congratulate you, and they went through with it. And I went through with it as well, saying, hey, thank you or whatever, right? So there was not much thinking behind that. And they congratulations, but I think it was sort of the vibe was that it was good news. General vibe was it was good news, right? There's no two ways about it. तर अब आई थिङ्क अर्को यसको पाटोमा हेर्नुपर्दा चाहिँ नि अब मेरो जस्तै नेपालमा पेरेन्ट्सहरू बस्नुहुन्छ होइन, एन्ड मलाई जति त्यो नेपाली सिटिजनसिप त्यागी भन्ने खालको एउटा त्यो मनमा कता कता छस्स भएको थियो होइन। सायद अब नेपालमा चाहिँ नि अब मेबी दे टुक इट एज ओके, अझ अलिकति डिस्टेन्स भइरहेको छ जस्तो, अलिकति नाउ इट्स गेटिङ सिरियस भने जस्तो त्यो भयो होला। तर दे डिड नट लेट देयर इमोसन्स आउट, किन भन्दाखेरि दे टुक इट एज अ पोजिटिभ न्युज एज वेल, एन्ड बधाई छ अनि ए मेरो छोराले सिटिजनसिप पायो अस्ट्रेलियाको भनेर त्यो बाहिर चाहिँ त्यो थियो। बट मेबी देयर वाज सम सort of conflict inside them as well. But I didn't see that at the time. Yeah. Having said that, I do want us to delve alikati deeper on त्यो हामीले तैँले मैले अर्को citizenship त्यो चेन्ज गर्दाखेरिको the feeling of loss, the feeling of guilt, the feeling of sadness, किन त्यो भएको होला? I'll ask you, why were you sad? जब कि rest of the people are generally happy, right? A lot of people. I wouldn't say rest of the people. त्यो मलाई पनि अहिले यस्तो सोच्दाखेरि त्यो देयर आर टु काइन्ड्स अफ इमोसन्स, राइट? एउटा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो, अर्को चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्यो भने नराम्रो लाग्ने चाहिँ सेकेन्ड इमोसन क्या। मलाई नराम्रो लाग्यो भने नराम्रो किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अरूलाई त त्यस्तो नराम्रो लागेर पनि लागेको छैन त, मलाई चाहिँ किन नराम्रो लाग्नु पर्ने भने जस्तो। अनि त्यो पनि मैले जस्तै मेरो सर्फेस लेभलको एउटा अब्जर्भेसनबाट भनेको हुन्छ नि। अनि कति मान्छेले चाहिँ नि अब they are very vocal about it. They come from different countries and they say Australia has got the best weather in the world. It's त्यसपछि beautiful country, it's the best country to live भनेर एकदम ओपन भएर भन्छन् होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो एकदम धेरै अस्ट्रेलिया भन्न नै मन नलागे जस्तो क्या। किन भन्दाखेरि जति मैले त्यो एकदम बाइनरी जस्तो हो क्या। हाम्रो सोचाइ नै कस्तो भन्दाखेरि आइदर नेपाली अर नन नेपाली भन्ने सायद त्यसमा गयो होला होइन। मैले जति अस्ट्रेलिया भन्दा बढी राम्रो कुरा गरेँ, अनि त्यो भनेको चाहिँ नि मैले नेपाललाई बिर्सिरहेको अथवा चाहिँ नेपाललाई अलिकति इग्नोर गरेको जस्तो हुन्छ जस्तो लागेर हो कि अब मैले चाहिँ नि त्यो दुइटैलाई एकैचोटि राम्रो भन्न मिल्छ। ठिक छ, म नेपालमा जन्मेँ, नेपालमाबाट मैले सबै कुराहरू पाएँ होइन। अहिले म एजुकेटेड भएँ नेपालमा नै मोस्टली, अनि आई ग्रो अप भएँ, सबै ठिक छ। यहाँ आएँ, यहाँबाट त्यो त्यस्तरी एकदमै न्युट्रल्ली चाहिँ हेर्न नसकेको जस्तो भयो। अनि सायद आई थिङ्क इट गोज ब्याक टु योर हाउ यु वर रेज्ड, हाउ योर स्कुलिङ वाज डन। हामीले स्कुलमा चाहिँ नि देशको लागि रगत बगाउनु पर्छ, देश छोड्नु, जस छोड्ने भने त ठुलो कुरा हो होइन। देशको लागि रगत बगाउनु पर्छ, जे परे पनि देश भने सबभन्दा ठुलो कुरा हो, शहीद हुनुपर्छ भनेर एकदम हाम्रो त्यो एकदमै भारी कुराहरू चाहिँ नेसनालिटीसँग हाम्रो चाहिँ एउटा आइडेन्टिटीसँग जोडिएको छ नि त। अनि त्यो सबै जिन्दगी भर स्कुल भर बच्चा भएदेखि सबैको त्यो एकैचोटि हाम्रो जुन लेभलको एउटा अब ब्रेन वासिङ भनौँ, वाट एभर यु मे कल इट, अनि त्यो एकै दिन त्यो सिटिजनसिप सेरेमनीको एकै दिनमा चाहिँ नि अनि त्यो सबै लेयरहरू सबै अहिलेसम्मको ब्रेन वासिङलाई चाहिँ त्यो कम्प्लेन गर्न नै एकदम दिमागलाई नै गाह्रो भयो जस्तो भएर आई थिङ्क त्यो भएर हो कि पहिलादेखि हामी कसरी ग्रो अप भयो त्यसबाट हो कि। त्यही त तैँले अहिले भने जस्तो the way we are brought up, right? नेपाली हुनु भनेको चाहिँ either you are or not भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि सानैदेखि हामी जस्तो सुन्दर शान्त र विशाल देश अरू कहीँ छैन, यहाँ जस्तो संस्कृति सम्पदाले भरिपूर्ण, यो त्यो वन्यजन्तु प्राकृतिक उसले छताछुल्ल, त्यसमा चाहिँ त्यही हो त्यो इमोसनल नेसनलिस्टिक त्यो आइडेन्टिटी र कल्चर, अनि त्यसपछि त्यो सबैलाई इन्टिग्रेट गरेर इफ यु आइदर यु आर इन फुल्ली इन or you are fully out भन्ने हो के। Like you cannot have
अलिकति partially in partially out भन्ने that's not an option भन्ने जुन थियो नि अनि त्यसैले गर्दा होला अब हाम्रो समाजमा अब अलिकति तराईतिर बस्ने हाम्रै मधेसी दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ just because त्यो रिजनमा हुन्छ अनि त्यसपछि यो पहाडेहरूले चाहिँ we are so skeptic के so skeptic about their identity, their fidelity toward Nepali-pun, right? I mean, there's fair amount of the discrimination यताउता छँदैछ हैन तर त्यसले गर्दाखेरि म नेपालमा हुँदाखेरि त्यही +2 सकिँदाखेरि अब जस्तै I saw you and a lot of my friends, other friends apply and त्यसपछि बिस्तारै विदेशमा जाँदै गएको देखियो नि त अनि पहिला आफूभन्दा सिनियरहरू पनि मेरो मामा पनि अस्ट्रेलियामा भइसक्छ अनि when I saw people live like that, when I used to see people live like that, त्यो चाहिँ मैले आफैले पनि I would question their morality के अनि त्यसपछि म पनि जान्छु र भन्ने क्वेसनमा चाहिँ लाइक त्यो क्वेसन लाइक स्लाइटली आयो भने पनि नेभर like I would just shut it down because त्यो भनेको मेरो आफ्नो आइडेन्टिटीको फिडेलिटीसँगको associated कुरा हो हैन अनि so I think त्यो I was अलिकति त्यो कन्सेप्टले अलि strongly brainwashed हैन अनि it took me a while to change मेरो perception around त्यो नेपालीपन भन्ने कुरामा whereas अघि मैले भने जस्तो स्पेशली सेतो छाला भएको मान्छेहरू लाइक खैरेहरू यता बाहिर विदेशी रिच कन्ट्रीमा बस्ने नागरिकहरू they have the privilege of having हुन्छ नि 2टा 3टा 4वटा up to 4 सम्म मैले भेटेको छु राइट 4वटा citizenship त्यो passport carry गरेर they flaunt it and they claim themselves as much X country को नागरिक as much as Y or Z त्यो गरेर गर्छ अनि हामी चाहिँ if we have to go हुन्छ नि get a citizenship of अरू कन्ट्रीमा हाम्रो नेपालको पासपोर्ट चाहिँ छोड्नै पर्छ नागरिकता छोड्नै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो that's के भन्छ unfortunate situation छ हैन yeah खास गरी यो हामीले अघि भने जस्तो अब त्यागेको भनेर यो गरेको नेपाली सिटिजनशिप छोडेको भनेर हामीले शब्दहरू नै यति भारी प्रयोग गर्छौँ यसमा युज गर्छौँ कि हैन अनि त्यसले नै आई थिंक एक्सपिरियन्स नै एकदम गाह्रो बनाइदिन्छ अनि डज इट ह्याभ टु बी दिस वे क्या यति त्यो हामीले तैँले भनेस् नि त तैँले यु कुडन्ट अब डिसाइड फर एटलिस्ट फ्यु डेज यु ह्याभ टु talk to few people. I did not like fully celebrate as well. अनि यस्तो हुनुपर्छ र भनेर किन यस्तो अप्ठ्यारो हुनु पर्यो र सिम्पल यसलाई एकदम न्युट्रली एकदम अब्जेक्टिभली हेर्न किन नसकेको हामीले जस्तो पनि लाग्छ बेला बेलामा चाहिँ अनि I think that it comes with both parts, right? I think there's a good thing about it and maybe something that hopefully we can see improving in how the society perceives this. Good thing I think it's a good thing that we got that strong attachment with Nepal. So maybe that's a राम्रो कुरा भइहाल्यो अरु कुराहरु भनेको चाहिँ नि maybe in the future we'll look at हामीले अघि भनेको जस्तै like 3टा aspect छ भन्ने चाहिँ नि maybe look at how people feel if people are contributing and not bring up that paperwork stuff like as the only thing that determines if you're a Nepali or not Nepali भन्ने कुरा अनि यही कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब हामीले लगभग सिमिलर सिचुएसन भनौँ हैन अघि तर अब भनौँ why you left Nepal भन्दाखेरि your one probably was more dramatic and my one was probably very simple story तर roughly भन्नु पर्दा we've been living outside of Nepal for a while लगभग उस्तै टाइमको लागि अनि both developed countries अनि हाम्रो ब्याकग्राउन्डहरु पनि पहिलाको उस्तै भएको भएर हामीले कभर गर्ने यो टपिक अहिले हामी जसरी कुरा गरिरहेका छौं यो एउटा चाहिँ लिमिटेड हुन्छ नि अमेरिका अस्ट्रेलिया अब युके क्यानाडा जानेहरुलाई रिलेट होला तर हामीले फेरि यति एउटा क्रिटिकल टपिक उठाउँदाखेरि चाहिँ आई थिंक वी हैव टु बी लिटल बिट मोर कन्सिडरेट इन टर्म्स अफ इभन नेपालमै बस्ने पनि नेपाली
जसरी फिल गर्न पाएको छ कि छैन अथवा चाहिँ पेपर वर्कको इस्यु छ कि छैन आई थिङ्क यो टपिक चाहिँ नि क्यान बी एक्सटेन्डेड त्यो हुन्छ नि आउटसाइड अफ नेपाली डायस्पोरा राइट राइट अनि त्यही त्यसैमै अब तिनवटा हामीले अघि फ्याक्टर तिनवटा कुरा विच generally we feel determines whether you are a Nepali or not भन्ने कुरामा how do you feel how whether you've contributed to Nepal to Nepali society and third मा चाहिँ legal papers भन्ने कुरा छ हैन I think एउटा के भन्छ food for thought मा चाहिँ के छ भने what about people or even like communities जसले चाहिँ the first or second criteria meet गर्दैन right they don't feel Nepali or they're not empowered enough to feel like Nepali अनि second they don't contribute to Nepali society Nepali economy Nepali culture or they are not empowered to do that त्यो दुईटा criteria चाहिँ मिट गर्दैन तर जस्ट पेपरमा चाहिँ दे हेभ त्यो पेपर हैन जस्तै अब फर इक्जाम्पल कुनै एउटा दुर्गम क्षेत्रको कोही दलित सीमान्तकृत समुदायमा बस्ने महिला स्पेसली हैन महिला पुरुष जो नै भए पनि उहाँहरूलाई अब नेपाली हुनु भनेको के हो जहाँ अब मुगुको कालीकोटको कोही एउटा गाउँमा मात्र उहाँहरूको जीवनै पुरै सीमित छ भने हैन अब उहाँलाई नेपाली हुनु भनेको लाइक मेबी दे डोन्ट इभन थिङ्क अबाउट त्यो ठुलो नेपाल लाइक फर देम नेपाल इज त्यही घाँस दाउरा त्यही खानालाई स्ट्रगल छोराछोरीलाई कसरी के गर्ने है त्यो एउटा अनि सो तिनटै क्राइटेरियामा फर्स्ट दुईटा क्राइटेरिया मिट नभएर अब जस्तै कोही चाहिँ अब पुरै प्रिभिलेज छ they have the resources to contribute they have the means to feel अनि like Nepali तर they simply choose not to right अनि तर दुईटै कन्डिसनमा उहाँहरूको पेपरमा चाहिँ नागरिकता छ भने do you call them Nepali or full Nepali right त्यो एउटा क्वेसन भयो अनि यसैको फेरि अर्को पाटो के छ भने फर्स्ट 1 or 2 criteria say fully covered right like there are communities there are people who fully feel like a Nepali Nepali community ko belong गर्ने भाषा संस्कृति different तरिकाले उहाँहरू नेपालको कम्युनिटी समाजमा त्यसरी नै कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुहुन्छ तर नेपालको जुन सेक्सिस्ट xenophobic जुन bigoted त्यो कानुनको भाषा छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सिटिजनशिप चाहिँ पाउनु भएको छैन राइट अघि हामीले अलिकति कुरा निकाल्यौं मधेसको हाम्रो कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले इभन दो दे मिट अल द क्राइटेरिया त्यो कानुनले जसरी डिफाइन गरेको छ उहाँहरू त्यो ग्रे जोनमा पर्नु भएको छ अनि उहाँहरूसँग पेपर छैन त्यस्तै के अरे अब दलित समुदाय धेरै जसो जनजाति आदिवासी जनजाति समुदायको सीमान्तकृत समुदायहरूको उहाँहरूको पनि कति केसेसहरू छ उहाँहरूको पनि के अरे सिटिजनशिपको पाउनलाई एक्सेस गर्नलाई त्यहाँसम्म त्यो रिसोर्सेस पुग्नलाई डिफिकल्टीले गर्दा पेपरहरू नभएको केसेसहरू छ त्यस्तै अब सेक्सिजम अब महिलाको एंगलबाट हेर्ने हो भने कन्स्टिट्युसनको ल्याङ्ग्वेज नै हेर्ने हो भने इट्स भेरी सेक्सिस्ट राइट इट्स लाइक सबैलाई थाहा भएको कुरा त्यो बुझ पचाउने कुरा पनि हैन बुझेरै पनि त्यो नबुझे जस्तो गर्नेहरू के अरे ल मेकर्सहरू हुनुहुन्छ अनि आई मिन वी क्यान गो अन एन्ड अन अबाउट त्यो सेक्सिजमको त लाइक डिफ्रेन्ट पाटो छ बाउबाट चाहिँ पाउने आमाबाट नपाउने सो what about them right उहाँको 1 र 2 नम्बरको क्राइटेरिया पुग्छ 3 नम्बरको पेपरले मात्र उहाँ नेपाली हुन न सक्नु भएको सो हामीले यो आइडेन्टिटीको कुरा नेपाली स्पेशली अराउन्ड नेपाली आइडेन्टिटी कुरा गर्दाखेरि आई थिंक वी डू नीड टु टक अबाउट समग्रमा हैन डिफ्रेन्ट केसेसको बारेमा पनि त्यसरी त्यो टपिकहरुलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो And I think while we address that topic, it's only fair if we probably share some like first-hand story from some of these people as well. So we'll get some of those feedback
into this episode as well, so that it's a first-hand experience from the right people. अनि त्यही कुरामा त्यो त्यो एउटा भयो होइन. अनि एकदम यसलाई अब पुरै हाम्रो अब नेसनल आइडेन्टिटी कुरालाई अब एकचोटि लेट्स फ्लिप on the other side, right? About you've been living in US for 15 years, right? Yeah. And almost similar time. Yeah. त्यसै म पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहेको छु होइन. अब एकछिन नेपाली त्यो let's park that conversation for a while. Now, living in the US for 15 years, अनि do you feel American or not, or when did you start feeling American, or does like, is there something that makes you more American than other thing? त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ नि हामीले सायद नेपाली भनेर मात्र हाम्रो त्यो हाम्रो डेफिनेसन अलिक हेभी भएको हो कि होइन. Maybe if we put in the different context, maybe we get some more objective observation out of. Right. I think for a long time, even right now, I don't feel American. Simple bhasa kura garदाखेरि I feel more Nepali than American. तर at the same time, I think यहाँसम्म पुग्नको लागि it was a lot of learning, unlearning, relearning. सुरुमा आउँदाखेरि मेरो अब अघि हामीले भने जस्तो त्यो नेपाली सोसाइटीले जसरी त्यो for the lack of better word brain wash गरेको हुन्छ हैन. हाम्रो नेपालीपन, राष्ट्रियता यसको बारेमा either you are or not भन्ने कुरा गरिन्छ नि त. So like म यहाँ सुरुमा तातो as a student आउँदाखेरि, as an immigrant, I was very Nepali and nothing else, right? And slowly different different groups-हरुसँग काम गर्दै गर्दा यहाँको अमेरिकी हुनु, अमेरिकन हुनु, त्यसको डेफिनेसन चाहिँ यहाँ अलि प्रोग्रेसिभ सर्कलमा के हुने रहेछ भने, you don't really have to have the papers to feel American, to be American भन्ने कन्सेप्ट रहेछ कि. अनि जस्तै यहाँ undocumented कतिजना like millions of undocumented students, like adults, kidsहरु हुनुहुन्छ. अनि they, even though they don't have the papers to show that they're American, they feel very American. अनि a lot of like majority of the country accepts them as American. अनि म बाहिर हुर्के पनि, बाहिर जन्मे पनि, I can be as American as यही native born people भन्ने त्यो अर्को concept, right? अनि त्यो आफ्नो त्यो concrete concept of identity लाई हटाएर यो नयाँ concept राख्नलाई चाहिँ it took me a while. अनि अहिलेको कन्डिसनमा अब हेर्ने हो नि, मेरो जन्म इन्डियामा भयो, right? अहिले इन्डियामा हाम्रो ड्याडीपट्टिको मेनली different सहरमा, मेन कलकत्तामा धेरै हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स अझै हुनुहुन्छ. नेपालमा हुर्के अनि अहिले for the past 15 years on and off I've been in the United States. I've worked in several other countries. Mainly चाहिँ identity कुरामा हेर्ने हो नि, I feel 100% अब त्यो percent wise हेर्ने हो नि, 100% नेपाली. I feel maybe, I don't know, 60-70% American. अनि त्यसपछि partly 10-20 जस्तो I feel Indian पनि. अनि by birth, अरूहरूले भन्छ like why don't you claim Indian citizenship, blah blah blah. त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो नेपाली र नन नेपालीको एंगलबाट अनि like त्यो सुन्ने बित्तिकै म त त्यो हैन, म त नेपाली हो भन्ने फेरि आइहाल्छ कि. So it's complex. What about you, like Australian Nepali त्यसको त्यही मेरो विचारमा चाहिँ अघि न त्यो हामीले जस्तै तीनटा कुरा भन्यो नि, एउटा फिलिङ, एउटा कन्ट्रिब्युसन, एउटा लिगल हैन. अब legally, yes, I feel 100% Australian because I've got Australian passport. I vote during the elections here, and I have my preference in terms of who do I vote for, and like I want to and I want to send the right people into the parliament so that they can make the right policies. And so I care about the policies here. I care about the infrastructures here. So I care about like tax, all of those things, right? That makes the country. त्यो सबै कुराहरुमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ. I deeply care about them, so that makes me Australian. अनि फिलिङको वाइज अघि मैले भने I feel 100% नेपाली. सो अस्ट्रेलियनको टर्म्समा I don't know, किनभने अहिले पनि मलाई कहिलेकाहीँ एकदम यो
यो कुरा मैले इङ्ग्लिसमा भनेर अस्ट्रेलियन साथीहरूलाई भन्यो भने चाहिँ दे विल कल मी अ ट्रेटर, राइट? सो मैले जस्तै अहिले अब त्यो पहिला म नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउनुभन्दा अगाडि पनि खासै अस्ट्रेलियाको क्रिकेट टिमलाई फलो गर्दिनँ थिएँ। अनि त्यसपछि इभन सिन्स कमिङ टु अस्ट्रेलिया, सिन्स बिकमिङ सिटिजन एन्ड बिन लिभिङ हियर फर 16 इयर्स, अहिले पनि मलाई त्यो भित्रबाट आउँदैन। अनि कतिचोटि मैले फोर्सफुल्ली त्यो सपोर्ट गर्छु होइन। अनि अरू स्पोर्ट्सहरूमा पनि कुनै स्पोर्ट्समा गर्छु, कुनैमा गर्दिनँ। तर मलाई अस्ट्रेलियामा म बस्छु भनेर मैले जे कुरामा नि अस्ट्रेलियाको पछाडि लागेर गर्छु भन्ने त्यो जुन नेपालको हुन्छ नि, नेपालले अब माइनर कुनै पनि एउटा सानो फ्रेन्डली नै खेलोस्, केही होस्, त्यो नो डाउट क्या, त्यो कहिले पनि डाउटै हुँदैन नेपाललाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा, नो डाउट। अस्ट्रेलियालाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा आई ट्राई टु ब्रिङ द्याट, लाइक आई प्रिटेन्ड टु केयर, तर सो मेनी टाइम्स मेबी आई डोन्ट। अनि इभन लाइक एउटा प्राइम एक्जाम्पल चाहिँ एउटा नेपालको टिम यहाँ वर्ल्ड कप आई थिङ्क क्वालिफायर खेल्न आएको थियो क्यानबरामा, अनि अस्ट्रेलियासँग गेम थियो होइन। अब अनि त्यसपछि अभियसली आई वेन्ट देयर टु सपोर्ट नेपाल, राइट? अनि त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि आई वान्ट बोथ टिम्स टु डु वेल, अनि यताउता होइन कि नो नो वी अगेन्स्ट देम भने जस्तो हुन्छ नि, वी भने चाहिँ नेपाली क्या। यहीँ बसिरहेको छु, यहीँ ट्याक्स तिरिरहेको छु, यहीँको बाटोमा ड्राइभ गरेर गएँ, यहीँको स्टेडियममा गेम हेरिरहेको छु, सबै गरिरहेको छु, तर स्टिल नेपालको जर्सी लाएर त्यो, अनि त्यो फिलिङको भन्ने चाहिँ मलाई अब कहिलेकै उसमा चाहिँ आउँछ जस्तै। अनि फिलिङको चाहिँ अब कुनै कज, and sometimes the cause are so big that it makes you feel the part of community, right? For example, bushfire हुँदाखेरि, फ्लडिङ हुँदाखेरि, अब इभन यहाँ कम्युनिटीको कति कुराहरूमा पनि आई गेट इन्भल्भ एन्ड आई फिल द्याट आई हेभ टु कन्ट्रिब्युट हुन्छ नि। अनि मलाई त्यो फिल म अस्ट्रेलियन हो म भन्ने त्यो आउँछ। अनि सेकेन्ड पार्ट आई थिङ्क आई अलरेडी टच अलिकति त्यो कन्ट्रिब्युसनको पार्टमा अलि ऊ छ। अब अभियसली यहाँ बसेपछि बढी कन्ट्रिब्युसन यही गरिन्छ, किन भन्दा ट्याक्स हुन्छ नि। अब मैले काम गर्ने अब बिग चङ्क चाहिँ ट्याक्समा जान्छ, अनि त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा जान्छ होइन। अब त्यो कन्ट्रिब्युसन भइहाल्यो। अब अनि यहाँ मैले भोलिन्टियरिङहरू गर्दाखेरि बिकज फिजिकली आइ एम लोकेटिङ हियर, त्यो कन्भिनियन्सको आधारमा पनि आइ एम कन्ट्रिब्युटिङ। सो आई थिङ्क कन्ट्रिब्युसनको आधारमा नेपाली अस्ट्रेलियन आई थिङ्क उस्तै होला, मेबी मोर अस्ट्रेलियन कन्ट्रिब्युसनको आधारमा बिकज आइ एम हियर। फिलिङको आधारमा मोर नेपाली, अनि लिगल्ली फुल्ली अस्ट्रेलियन। अनि एउटा सानो म यसमा एउटा इक्जाम्पल जोड्छु। जस्तै कहिले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मेबी तँलाई पनि पर्छ होला। जस्तै यो हामी कोभिडको लकडाउनहरूभन्दा अगाडि चाहिँ ट्राभल गरेर टाइममा थियो, अनि हामी वी वेन्ट टु द युएस, अनि मी एन्ड माई वाइफ। अनि त्यसपछि दे आस्क्ड, अनि अब यस्तो छ, मेरो वाइफको चाहिँ नेपाली सिटिजनसिप छ, सी इज गट द पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी बट सी हैजन्ट टेकन द सिटिजनसिप येट। मेरो अस्ट्रेलियन छ। अनि पिपल देन आस्क यु वेयर डु यु कम फ्रम, राइट? अनि कता, अनि आइएम, अरे त्यसमा चाहिँ अलिकति इट्स नट लाइक हाम्रो एउटा अभियस एन्सर नै आउँदैन क्या। समटाइम्स वी से one thing, sometimes we say the other thing. Sometimes if we say one thing we feel like we are betraying the other one. अनि गाह्रो चाहिँ कति बेला हुन्छ भने, जस्तै मलाई नेपालबाट आएको अथवा नेपाली भन्न मन लाग्छ, तर मोस्टली हुन्छ नि जेनरल कन्भर्सेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हामी यहाँको एक्सट्रिम बुश फायर पछि युएस गएको थियौँ, त्यसपछि वेयर डु यु कम फ्रम भने, अनि अस्ट्रेलिया भने, नेक्स्ट थिङ दे आस्क इज हाउज द बुश फायर सिचुएसन हुन्छ नि। अनि आई क्यान टक अबाउट इट बिकज आई हेभ लिभ द्याट, तर उनीहरूले अब नेपाल, मैले नेपाल भने, अनि त्यसमा होइन म नेपाल हो तर होइन भनेर, इट जस्ट मेक्स थिङ्स कम्प्लिकेटेड क्या। राइट आई थिङ्क मेरो केसमा चाहिँ आई थिङ्क पार्ट अफ द रिजन चाहिँ भर्खर सिटिजनसिप त्यो स्ट्याटस चेन्ज भर्खरै भएर चाहिँ it hasn't like sunk in yet होइन। अनि अस्ति त्यो स्ट्याटस चेन्ज भएको लगत्तै नेपालमा हुँदाखेरि लाइक कजन्सहरू साथीहरूले अमेरिकन ल भनेर अलिअलि त्यो जिस्काउँदाखेरि लाइक आई वुड टेक इट अफेन्सिभली के। अनि लाइक काम अमेरिकन हो र म त होइन नि भन्ने टाइपको इन्टरनली अलिकति फिलिङ आउँथ्यो। तर it's a complex set of emotions, right? Any different मान्छे how they feel, how they
behave around your nationalistic ideals and identity ko barema. It's a complex situation and it differs from your family even among siblings it might be different, right? हामीले यही कुरा गरिरहँदाखेरि I do want to talk अलि meta scale-मा philosophically हामीले अब एउटा कुनै जियोग्राफीमा बाउन्ड भएर राइट नेपाल नेपाली भनेर उ गरिरहेछौँ अनि like in the grand scheme of things does it even matter है like त म अनि अर्को लेन्सबाट हेर्दाखेरि the fact that I work in different countries अनि for a long time I worked in like global health ko advocacy ko different projects haruma अनि यो कुरै ठ्याक्कै नेपाली अमेरिकन भनेर यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ हैन तर लार्जली चाहिँ I don't even feel यता र उता के त्यो फेरि टाइम सिचुएसन मुड हेरेर हुन्छ हैन लाइक धेरै जस्तो टाइम चाहिँ I feel like त्यो कन्सेप्ट अफ त्यो ग्लोबल सिटिजनमा I feel like a global citizen तर at the same time I do realize त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ it shows अलिकति little bit of त्यो के भन्छ privilege and अलिकति त्यो धाक देखाएको हो कि जस्तो पनि it might त्यो अर्को उबाट चाहिँ they might perceive it त्यो वेले पनि how do you think about it? Yeah, I think त्यो अब त्यही हो does it matter भन्ने कुरामा चाहिँ नि does it matter for yourself and does it matter for other people भन्ने I think दुईटा कुरा त्यसलाई डिभाइड गर्न इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि अब पर्सनल्ली may not matter for me, right? Like for example, there may be a global cause somewhere, something is happening and I care deeply about that cause, and I don't care if it's in Nepal, if it's in Australia, whatever that is, right? So I may feel that it is my responsibility as a human being to support that cause. त्यो कुरामा त्यो how I feel about certain things happening around the world, त्यो again भने जस्तै कुरामा that's my feeling, so no one can take that away from me. It's very internal to me. Right. And the second र third कुरामा चाहिँ I think things start getting a bit more complicated. Second चाहिँ contribution को कुरामा contribution पनि you can do, like now there are a lot of like we've got internet अनि त्यसपछि भनौँ न त like पैसा नै डोनेट कुनै कुरामा गर्यो भने पनि you've got online transfers and all those things, right? So it makes things easier, or you can even use the social media to spread the message to like to the whole globe, right? त्यो कुरामा चाहिँ नि contribution wise it's getting easier with the internet and the how the like accessibility and everything. तर पनि कति कुरा चाहिँ नि अब you may not be able to contribute enough, like if you want to be physically present in one country today and then do something in another country tomorrow, अब त्यहाँबाट हुन्छ नि ट्राभलको कुरा भयो, त्यहाँबाट चाहिँ नि लिगल कुराहरू भयो, त्यो प्र्याक्टिकल नहुन सक्छ हैन. अनि थर्ड कुरामा गएर it gets very complicated because मैले चाहिँ I feel like global citizen भनौँला हैन, तर एउटा कन्ट्रीमा जाँदा भिजाको एउटा अर्को कन्ट्रीमा जाँदा स्पेशली कोभिडमा थाहा भयो कि हैन. कोभिडमा चाहिँ नि एउटा कुरा के उ भयो भन्दाखेरि कतिसम्मको सेपरेसन छ भन्दा जस्तै एउटा अथोरिटी एउटा छ हैन. जस्तै म अस्ट्रेलियाबाट नेपाल ट्राभल गर्नको लागि मैले अस्ट्रेलियाको गभर्नमेन्टको के छ रिक्वायरमेन्ट्स देश छोड्नको लागि हेर्नु पर्यो, सिङ्गापुर गभर्नमेन्टको ट्रान्जिट गर्नको रिक्वायरमेन्ट हेर्नु पर्यो, नेपाल गभर्नमेन्टको आउनेको हेर्नु पर्यो, फेरि फर्किँदाखेरि नेपाल गभर्नमेन्टको छोड्ने, सिङ्गापुरको ट्रान्जिट, अस्ट्रेलियाको रिटर्निङ भनौँ न ट्राभलरको. अनि त्यो बेलामा चाहिँ इट बिकम्स भेरी क्लियर अनि दिज आर लाइक लिगल बाउन्ड्रिज, राइट? अनि त्यसमा आई मे फिल लाइक अ ग्लोबल सिटिजन, तर लिगल कुराहरूमा चाहिँ नि देयर इज अ जियोग्राफी देयर इज लाइक कन्ट्री भन्ने एउटा स्ट्रक्चर छ अनि त्यसमा चाहिँ इट बिकम्स मोर कम्प्लिकेटेड. तर इट डजन्ट अगेन कमिङ ब्याक टु शुड इट म्याटर शुड इट नट म्याटर भन्ने कुरामा चाहिँ नि इट डिपेन्ड्स, राइट? इट डिपेन्ड्स. देयर आर लट अफ थिङ्स यु क्यान डु. हुन्छ नि कुनै spreading the message as I said earlier, अथवा चाहिँ कुनै कजहरूलाई डोनेट गर्ने, there's a lot of things you can do. You don't need to be guided by any त्यो legal complexityहरू नराखिकन you can do a lot of things. But at the same time you need to consider these things as well. किनभने they make real difference, right?
म ग्रीन कार्ड हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको भिजा अप्लाई गर्न एक त नेपालको सिटिजनसिप भएपछि भिजा अप्लाई गर्नु पर्थ्यो बिकज पावर अफ नेपाली पासपोर्ट इज much lower compared to हुन्छ नि अस्ट्रेलिया युएस सो अप्लाई गर्नु पर्थ्यो त्यो एप्लिकेसनको कति टाइम कति पैसा कति रिसोर्सेस एनर्जी लुज हुने र अहिले अब सिटिजनसिप चेन्ज भएपछि I have the privilege of not having to worry about any of that, right? I mean, while we talk about your global citizenship concept, I think, like तैँले भने जस्तो we do have to like यत्तिकै feeling भन्दा पनि legal groundsमा what are the realities भनेर we do have to address it, right? So अर्को कुरा चाहिँ अघि नै हामीले जुन आइडेन्टिटी नेपालीपन योसँग हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि one of the things I think we should address is नेपाली को हो र नेपाली के हो भनेर कसले डिटर्मिन गर्छ, right? So what's the basically largely हामीले यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालको पितृसत्तात्मक बाहुन क्षेत्रीवादी खस कन्ट्रोल्ड त्यो सामन्ती वर्गले डिटर्मिन गर्ने कुरा भयो नि हैन सो अनि त्यो गरिरहँदाखेरि अघि हामीले सिटिजनशिपको एक्जाम्पल दियौँ लाइक कानुनी त्यो भाषामै कति सेक्सिस्ट छ कति xenophobic छ कति डिस्क्रिमिनेटिङ अगेन्स्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटिज छ राइट अनि एट द सेम टाइम लाइक legal even aside of legal boundaries there is so much के भन्छ bigotry around like who is considered as Nepali in the first place, right? How do you feel about it? Exactly, and I think they were I don't think we'll reach to a generic conclusion from here. किन भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म अरू पनि एपिसोडमा जसरी कुरा गरिरहेका छौँ lot of the things are like personal to people, so it's important that people reflect in their situation, like जे छ आफ्नो त्यसमा reflect गरेर and see where they fit in and see how they feel, right? And don't let the definition that is that stands on the biased ground define who you are and who you are not. I think it's really important because तैँले भने जस्तै right, the whole definition there's a flaw in the whole system. पुरै त्यस्तो फ्लो भएको सिस्टममा नै बसेर चाहिँ नि I feel sad because I don't fit into that definition भन्नु चाहिँ नि I don't think it's right. त्यही भएर हामीले जस्तै कुरा गर्यौँ feeling, how do you feel, how do you do you feel like you've contributed enough to claim yourself to be a Nepali, अनि legal work को कुरामा चाहिँ paperwork को कुरामा चाहिँ where do you stand, and mainly like legal like paperwork kuramma chai maybe there is something that is more like external to you, so there is maybe something needs to happen at the policy level. But first duita kurama chai ni own that, you need to own that, right? So how do I feel about, no one can take that away from me. If I don't feel like I've contributed enough to Nepal, then you start contributing more, right? In terms of your whatever, right? If you're just if you got money to donate, you can donate to a good cause. If you are physically fit and you can contribute towards some project, or go and do that volunteering. If you can maybe spread the message, do that. So त्यो दुईटा कुरा चाहिँ I think you can own it, right? And it's very personal to people. त्यही भएर you don't need to wait for someone to tell you, this is the definition you have to fit in. Third कुरामा चाहिँ नि अलिकति it's a bit more complicated, and either you accept the like legal status as it is, or if you don't accept, then maybe there's more work to be done to raise the voice and change that at the policy level, right? त्यही भएर यो चाहिँ more of हामीले जे गरिरहेका छौँ, हामीले अहिले 1 घण्टाको त्यो कुरा गर्यौँ, I think we've been reflecting on our experience, right? And if more people do that in their own experience, maybe they will find more ways to identify themselves as Nepali, right? हामीले हाम्रो understanding आधारमा कुरा गरिरहेका छौँ. People may have their own ideas to add to this, or how they want to maybe make sense of
being Nepali. Mhm. Yeah. हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि I do want to address दुईटा particular examples दिएर है। एउटा चाहिँ अघि मैले भनेको कुरामा how discriminatory हामी के भन्छ majority नेपालीको वर्चस्व भएको सामन्ती वर्ग कति कति यो आइडेन्टिटीको कुरामा कतिसम्म गिर्छौँ भन्ने आई थिङ्क we do need to जस्तै फर इक्जाम्पल नर्थ इस्टमा यता दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङतिरको नेपालीहरू जो चाहिँ नेपाली बाई डकुमेन्ट दे आर नट राइट दे आर इन्डियन सिटिजन्स तर यो पहाडे यो नेपाली के अरे लार्जली नेपाली सोसाइटीले चाहिँ they are considered होइन त्यो नर्थ इस्टको नेपाली मूलको इन्डियन सिटिजन्स आर कन्सिडर्ड मोर नेपाली देन हाम्रै तराईमा भएको के अरे इन्डियाको बोर्डरमा बस्ने हाम्रै मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ इभन इन्क्लुडिङ द वान्स दे हु हेभ पेपर्स राइट सो आई थिङ्क त्यसमा द xenophobia त्यो colorism जुन otherism racism जुन छ I think that needs to be addressed especially young people if you listening to this podcast and how we need to change it and maybe think about how can you change that wrong status quo right अनि सेकेन्डमा चाहिँ अर्को यस्तै लेभलको हाम्रो आइडेन्टिटी नेपालीपनको कुरा गरिरहँदाखेरि another double standard केमा देखिन्छ भने जस्तै विदेशमा भएको स्ट्याटस चेन्ज गरिएको नेपालीहरूलाई इन अ वे पेपर छैन भने नेपाली हो हैनको क्वेसन गर्ने द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल तर इभन जस्तै के अरे सिचुएसनले गर्दाखेरि आउट अफ नट आउट अफ चोइस बट आउट अफ हुन्छ नि रियालिटी त्यो आउट अफ फोर्सले गर्दा बाहिर जानु परेको विदेशमा भएको इभन नेपाली सिटिजनसिप नत्यागेको नेपाली पासपोर्ट नै बोकेको मान्छेहरूलाई पनि नेपाली जुन गनिँदैन नि रेमिटेन्स त विदेशबाट टन्न ल्याएर नेपालको इकोनोमी धानेको छ इन्धन धानेको छ होइन तर उहाँहरूलाई यस्तै इभन कन्भर्सेसनमा लाइक सोसियल मिडियाको कमेन्ट्स ओर कन्भर्सेसन यस्तै ओर इभन पोलिटिकल त्यो फोरममा like how they are not even allowed to vote, right? For a long time, म 13-14 वर्ष यहाँ युएसमा हुँदाखेरि I still had Nepali citizenship, still had passport, I couldn't vote. Only एकचोटि चाहिँ गएर भोट गरेँ, right? अनि त्यो बिचमा कति धेरै इलेक्सन्सहरू भयो I was not able to. So I think त्यो नेपाली हुनु नहुनुको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरिको यो नेपाली सोसाइटीमा समाजमा भएको यस्तो यो negative components like say we do need to address ani if this makes you angry as much as it does it makes us so like think about ways you can change it how you can change it त्यो मैले अघि ठ्याक्कै कुरा गर्दा गर्दै त्यो रेमिटेन्सको एउटा कुरा भयो अनि आई वान्ट टु एड वान मोर थिङ देयर अनि मेरो एउटा रिसेन्ट एउटा एक्सपिरियन्सको एक्जाम्पल दिन्छु अनि आई थिङ्क द्याट विल प्रोब्ली मेक इट क्लियर टु पिपल वाट वेयर टकिङ अबाउट त रेमिटेन्स त एउटा ठाउँमा छ नेपालमा अहिले त भनौँ अब 3टा लेभलको इलेक्सन हुन्छ होइन अनि हरेक इलेक्सनमा देयर आर मल्टिपल क्यान्डिडेट्स फ्रम डिफ्रेन्ट पार्टिज अनि चुनाव लड्नलाई दे निड सर्टेन फन्डिङ अनि पैसाहरू उठाउने बेलामा दे रिच आउट टु अल अफ देयर रिलेटिभ्स फ्रेन्ड्स अर फ्रेन्ड्स वाट एभर लाइक लिभिङ आउटसाइड अफ नेपाल बिकज दे थिङ्क द्याट्स वेयर द मनी इज एन्ड दे क्यान गेट मोर फन्डिङ फ्रम देयर अनि एउटा एकदमै हिपोक्रिटिकल कुरा म भन्छु होइन एउटा कुनै रिसेन्ट एउटा इलेक्सनमा कसैले एउटा मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएर चाहिँ नि ओके हुन्छ नि एउटा सर्टेन मान्छे चाहिँ उठ्न लागेको छ लेट्स कन्ट्रिब्युट भन्ने भन्छ ओके द्याट्स फाइन हुन्छ नि आस्किङ फर हेल्प एन्ड मेबी हि हेभ द गुड कज द्याट्स ओके होइन अनि people it was not a force of any sort it was just ask for help which is okay अनि मान्छेले कन्ट्रिब्युट गरे ठीक छ हैन कतिले मैले यति 50 दिन्छु भने कसैले कति दिन्छु भने कसैले कति दिन्छु भने अनि त्यही whatever party he represents right अहिले रिसेन्ट नेपालको इलेक्सनमा म ठ्याक्कै पुगेको टाइम परेको थियो अनि उनीहरुको एउटा र्याली भइरहेको टाइम थियो अनि
त्यही पार्टीकै त्यही नजिकको एकजना मान्छेले मलाई ठ्याट्ट देखेर तिमी कहिले आएको भन्नु, म आएको 2 हप्तासम्म, तिम्रो बुद्धि बिगारेर बाहिर गइहाल्यो भन्नु। अनि मेबी त्यो जुन र्याली भइरहेको छ, त्यो फन्डिङ त्यहाँ जतिजना मान्छेहरूले खाइरहेको छ अथवा चाहिँ नि त्यो साउन्ड सिस्टम छ, सबै छ, कति चाहिँ नि बाहिर नै हुन्छ नि मेहनत गरेर मान्छेहरूले कमाएको पैसाले पनि पठाएको होला नि त। अनि त्यो हिपोक्रेसी चाहिँ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ नि मैले त्यो कुनै हुन्छ नि पैसा उठाउनु नराम्रो भनेको होइन, तर जस्ट ठिक छ, ओपन यु गट राइट कज, जस्ट आस्क फर इट, द्याट्स फाइन। तर एकदम बाहिरको बस्ने नेपालीलाई चाहिँ नि स्पेसली त्यो भित्रभित्र चाहिँ नि यो आस्क फर फन्डिङ, अनि बाहिरबाट चाहिँ नि ओहो यिनीहरू त नेपाली होइन भन्ने त्यो बिहेभियर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागेको थियो। Yeah, and I think we're about to conclude your episode, but I do want to bring up एउटा अर्को पनि अघि हामीले कानुनी तवरले नेपालको संविधानले कसलाई चाहिँ नेपाली भन्ने टर्मको दायरामा राख्छ, कसलाई राख्दैन भन्ने कुरामा सेक्सिजम, जिनोफोबिक यताउताको कुरा गऱ्यौँ। आई थिङ्क त्यो ट्रान्सफोबिक कुरा पनि त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ, राइट? नेपालको संविधानले, नेपाली सिस्टमले भनौँ, सिस्टमले पुरुष महिला र अन्य भनेर राखेको छ। एक त देयर इज लाइक लार्ज कन्भर्सेसन, डिबेट, लाइक अपोजिसन भनौँ अराउन्ड अन्यले सबैजनालाई समेट्दैन, त्यो अन्य भन्ने नै अलि त्यो जिनोफोबिक भयो भन्ने, ट्रान्सफोबिक भयो भन्ने। तर जस्तै नेपालको कानुनले तेस्रो लिङ्गी भनेर गरेको केसमै पनि there are a couple of stark examples जुन न्युजमा आएको थियो, फेमसली रुक्साना कपालीको, उहाँको नागरिकतामा चाहिँ चेन्ज भयो होइन, तर पहिला पहिला उहाँ त्यो ट्रान्जेक्सन गर्नु अगाडिको जुन पहिलाको लिङ्ग थियो त्यो चाहिँ पहिलाको एसएलसीको अनि एजुकेसन सर्टिफिकेटहरूमा चाहिँ त्यो पहिलेको रह्यो होइन। अनि युनिभर्सिटी उहाँ अब अहिले ल पढिरहनु भएको छ, ल अनि अर्को केही पनि डिग्री गरिरहनु भएको थियो, त्यो युनिभर्सिटी जस्ट ब्रेजनली दे जस्ट सेड they're not going to address it, they're not going to accept it. So एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ आई थिङ्क टियु र पूर्वाञ्चल दुईटा युनिभर्सिटीको केस थियो। एउटा युनिभर्सिटीले चाहिँ आफ्टर मच त्यो एडभोकेसी त्यो गरेपछिले त्यो रेजिस्ट्रारले दे फाइनली केम टु एउटा मिडल पोइन्ट। द सेकेन्ड चाहिँ the second university has yet to accept उहाँको ट्रान्जेक्सन, इभन दो नेपालको कानुनले बकाइदा ट्रान्जेक्सनको ऊ नै दिएको छ, राइट? नागरिकतामै चेन्ज भइसकेपछि पनि। सो देयर इज लले कति केसमा लले नेपाली आइडेन्टिटी, नेपाली त्यो उसलाई उहाँको नागरिकता, उहाँको आइडेन्टिटीलाई एक्सेप्ट गरेको, एड्रेस गरेको केसमा पनि general day-to-day हामी नेपालीहरूले just because of our own bigotry, our own त्यो preconceived हुन्छ नि यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्नेले गर्दाखेरि, especially people in power, के भन्छ, for the lack of better word, सामन्ती वर्गले चाहिँ त्यो अझै अड्काएर राखेको। I mean, we can go into like cases after cases, right? So I just wanted to bring that up किनभने that's another important aspect your conversation. Yeah, it's been a good conversation. I think yeah. And I think we can probably अझै धेरै टपिकहरु बाँकी छ। अनि as we said earlier, right, so there are some of these कुनै कुराहरु चाहिँ हामीले आफ्नो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स नभएको कुराहरु यहाँ राखेका छौं। So we'll try to get the right people to share their experience in that regards. अनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा त्यो हाम्रो टपिक हो नेपाली भन्ने छ। अनि त्यसपछि नेपाली के हाम्रै कुरा पनि भएको थियो, नेपाली किन भनेको नेप्लिज किन नभनेको भनेर। अनि I think from as much as I know Pratik, right, so if we start this we will probably need another 1 hour to go through this, right? And त्यही भएर hold on to that thought of नेपाली र नेप्लिज भनेर हामीले कति ठाउँमा इन्टरचेन्जेबली युज गरेर देख्छौं, कसैले एउटा प्रिफर गर्छ, कसैले अर्को प्रिफर गर्छ। अनि I just want to ask the audience, like, what do you prefer, right? Do you prefer
like Nepali भन्ने टर्म बढी युज गर्नुहुन्छ कि Nepalese भन्ने टर्म युज गर्नुहुन्छ अनि why? Or do you even think about it, or do you put any thought behind, like what terms you should be or you would be using, right? And I'm really interested to hear that. And once we get some feedback from people, maybe we'll find some time again to go through that in a bit more detail and see what people have to say and also share our thoughts in that topic. Yeah. That would be हाम्रो यही टपिकमा अलिकति के भन्छ one off maybe mini episode हुन्छ होला अनि yeah, that will be a new format that we'll be playing with your podcast system. With that, अरु मुकुन्द केही add गर्नुपर्ने छ last मा? केही छैन. I think this is a very huge topic we've touched upon, and you probably already know by now because we have gone into a few tangents and we've tried to actually relate few things back to the main topic. त्यही भएर I think it's an open conversation. Someday we probably will come back and revisit this topic again because I don't think one episode will justify how big this topic is. त्यही भएर I think more than any other episodes we've done so far, I'm really keen to hear people feedback on this topic and what they have to say. I think from our point of view, we've done enough talking for today, and we want people to now do their part and come back to us. This can be very, very emotional topic. राष्ट्रियता, पहिचान, नागरिकता सम्बन्धी भनेको there are varying degrees of the thoughts and emotions around it. And if anyone is offended, that was not our we're sorry. त्यो त्यस्तो भयो भने हाम्रो इन्टेन्सन त्यो थिएन. हामीले चाहिँ यो टपिकमा भएको के भन्छ विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टलाई अलिकति केलाएर अनि मेबी start यो level conversationहरू especially यो discrimination, यो discriminatory xenophobia, sexism को कुराहरूलाई चाहिँ maybe we can contribute in के भन्छ त्यो conversation अलिकति address गरेर भनेर. So this was our attempt. With that we are going to sign off. धेरै धेरै धन्यवाद. ल मुकुन्द. All right, thank you. All right, thank you. हाम्रो एपिसोड सुनिदिनु भएकोमा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. यो एपिसोडको टाइटल नेपाली भनेको के हो, नेपाली भनेको के होला भन्ने प्रश्न हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गरेका थियौँ. अनि ती उत्तरहरूमध्ये 4वटा रेस्पोन्स हामीले यस एपिसोडमा इन्क्लुड गर्न राखिरहेका छौँ. पहिलोमा हुनुहुन्छ रन्जुजी, नाम परिवर्तित. उहाँको जन्म भुटानमा भयो, त्यसपछि नेपालको क्याम्पहरूमा रेफ्युजी क्याम्पमा बस्नुभयो धेरै वर्ष, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ. दोस्रोमा हुनुहुन्छ विवेक वर्णवालजी. उहाँ नेपालको पर्साको वीरगन्जमा बस्नुहुन्छ अनि उहाँको परिस्थिति नेपालको कानुनले पूर्ण रूपले वैधानिकता नदिएका कारणले उहाँसँग अहिले नागरिकताको कागज सिटिजनशिप सर्टिफिकेट अहिले छैन. तेस्रोमा हुनुहुन्छ हाम्रो छिरिङ शेर्पाजी, नाम परिवर्तित. उहाँको जन्म भारतमा भयो, नेपालमा हुर्किनु भयो, अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ. अनि चौथोमा हामीसँग हुनुहुन्छ क्रिस अधिकारीजी. उहाँको जन्म अमेरिकामा एउटा नेपाली परिवारमा भयो, जन्म र हुर्किनु भयो उहाँ अमेरिकामै पनि. So अहिले without further ado, let's listen to what they have to say on the question. नेपाली भनेको को हो, नेपाली भनेको के होला भन्ने बारे. अनि क्लिभल्यान्ड भन्दा अगाडि क्यालिफोर्निया. अनि क्यालिफोर्निया भन्दा अगाडि कता हुनुहुन्थ्यो? नेपालमा कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो? नेपालमा पहिला चाहिँ माईमा. हजुर. त्यहाँबाट टिमाई पनि बस्यो अलिअलि. हजुर. अनि त्यहाँबाट धेरै चाहिँ तल बेलडाङ्गी वनमा. अनि त्यहाँ नेपालमा कति वर्ष बस्नुभयो? नेपालमा लगभग 20 वर्षै भयो होला. 20 वर्षै बस्यो. अनि कुन सालमा चाहिँ तपाईहरु भुटानबाट चाहिँ यता नेपालमा सर्नुभयो? त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै नै थाहा भएन.
नेपालमा कति 20 वर्ष जति बस्नुभयो भन्नुभयो होइन? 20 वर्ष चाहिँ बस्यो। अनि आन्टीलाई चाहिँ पहिला अब जन्म भुटानमा भयो, पछि 20 वर्ष जति नेपालमा नि बस्नुभयो होइन, अनि अहिले अमेरिकामा बस्नु भएको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ आफू के हो, आफूले पहिचान दिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई? म यो हुँ त्यो हुँ भनेर कसरी पहिचान दिनुहुन्छ? अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई। हजुर, खै के म त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारै लाग्यो। भन्नुको लागि त हामी नेपाली हौँ। हजुर, जुनै देशमा जन्मे पनि नेपाली त हौँ नि। हजुर, त्यही हजुर। भन्छु। ए अनि त्यसपछि भाषा बोल्छौँ नेपाली। हजुर, हजुर, त्यही त। अनि त्यसपछि त्यही त घरमा यहाँ तपाईँको परिवार सबैजना यतै हुनुहुन्छ होइन? अहिले त अमेरिकामै हुनुहुन्छ, तर बोलीचालीको भाषा भनेको नेपाली नै हुन्छ नेपाली सबैजनासँग होइन? अनि तपाईँलाई जुन तपाईँले भन्नुभयो नि म नेपाली हुँ भनेर, अनि नेपाली हुनु भनेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपाली हुनु भनेको हजुर, हामी जुनै देशमा बसे पनि जन्मे पनि नेपाल हाम्रो हो भन्छौँ, र त्यही होला हौ नेपाली हुनु भनेकै। हामी नेपाली हौँ, नेपाली भाषा बोल्छौँ। हजुर, जुनै देशमा जन्मे पनि हाम्रो देश नेपाल हो भन्छौँ। हजुर, त्यही होला, म जान्दिनँ। Hi, my name is Vivek Varnawal and I come from Birgunj, Madhya Pradesh of Nepal. To me, being a Nepali means holding a citizenship of Nepal, technically speaking. I do not have citizenship yet. I am denied citizenship, to be precise. They say there is no law yet that comply with the Constitution of Nepal. यस्तो छ, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको नागरिकता कानुन अझै पनि संशोधन भइसकेको छैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ मैले र म जस्ता थुप्रैले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ। एन्ड द्याट कानुन इज लाइक टु बी प्रिसाइज मेरो समस्या भन्दा बुवाको जन्मको आधारमा नागरिकता छ, मम्मीको वंशज छ, तर मम्मीको वंशज भएर पनि लाइक अथोरिटिज लुक फर बुवाको नागरिकता, बुवाको कहाँबाट आएको के हो, यहीँको कि होइन, बुवाको छ भने आमाको चाहिँदैन। दे डोन्ट इभन आस्क फर मम्मीको नागरिकता, दे डोन्ट इभन केयर फर द्याट। सो बुवाको जन्मसिद्ध भएकोले नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा के व्यवस्था छ भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु। अनि त्यही हिसाबले नागरिकता ऐन 2063 जुन छ त्यो अझै पनि संशोधन भइसकेको छैन। त्यो संशोधन हुनलाई बिल पार्लियामेन्टमा गयो, लोअर हाउसमा गयो, त्यहाँबाट पनि पास भयो, अनि अप्पर हाउसमा गयो, त्यहाँबाट पनि पास भयो। तर त्यो बिल चाहिँ अझै पनि राष्ट्रपतिकोमा छ, प्रेसिडेन्टको अफिसमा छ, अनि इट इज वेटिङ, इट इज सिकिङ राष्ट्रपतिको सिग्नेचर त्यो भ्यालिडेट हुनलाई। अनि त्यो भ्यालिडेट भइसकेपछि अनि कानुन बन्छ, देन आई विल बी गेटिङ माई सिटिजनसिप। तर इट हेज बिन 5 years अफ जर्नी अर स्ट्रगल, जे भनौँ, अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन। Namaste, मेरो नाम Chris Adhikari. I am from Bay Area, California, and I will provide my interview in English because as a person who was born in the United States, I am better able to communicate my thoughts articulately as possible in English rather than in Nepali. And first question, what do you think being Nepali means? Who, what is a Nepali? I think that being Nepali means having really any ties to Nepal,
that could be family ties, that could be just ancestry, that can be cultural ties alone. For example, Nepal can be home to people who are not ethnically Nepali but have cultural ties. I'm thinking of, Tibetan folks who no longer live in Tibet, or chose to live in Kathmandu over Dharamsala, something like that. I do feel Nepali. I am, I was born in the United States. Both of my parents are Nepali. I have many relatives, including my grandmother, my mama, my maternal uncle, my and various others, cousins, and some friends, all in Nepal. So even though my language isn't entirely fluent, I'd say it's probably 60-70%. I still feel Nepali for that reason. Nepali, I think, is someone who follows Nepali cultures, values, and traditions. Even though I was born in Darjeeling, which is now geographically part of India, my family and I call ourselves Nepali. I am technically an American citizen now, but the paper, part of this identity, does not make a difference. Nepali cultural things, I think, are respect elders. We say namaste to pretty much everyone as a gesture of respect and greetings. Eat dal bhat tarkari, dance to folk songs. On Nepali traditions, I think large part of this is religion and religious practices. There are also caste-wise traditions, for example, engagements, weddings, Bartavanda, Antim Sanskar. Nepali values, I think, are family, community related.